تو اسی لیے کسی نے لکھا تھا اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. میں جاٹا میں باٹا میں رائیاں میں میرا. یہ تذکرے ادھر کے ہیں. ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر یہی پوچھا جائے گا 10 بندے کر کے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ نے وقت دیا ہے اس کو غنیمت جانے اور خوب اللہ کا ذکر کیا کرے. وہ اسپیشل حضرت جو ہم کیٹیگری ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو ہمارا تو بنتا ہے. میں سیالکوٹ سے ہوں. سیالکوٹ ایک انڈسٹریل ایریا ہے. بہت امیر کبیر لوگ ہیں اور میں سیالکوٹ والوں سے کہا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں سیالکوٹ والے ہو مسلح نہیں, تم کوئلوں پہ بھی سجدے کرو, تم رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے. نماز فرض تو ہے ہی جی, لیکن ہمیں تو اور شکریہ سے ادا کرنی چاہیے کہ اس نے مجھ پہ فضل ہی بڑا کر دیا. میرے سیدی ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بابا شکر کریا کر کتے کان بنا کے کسی درخت تے نہیں سے بٹھا چھڑیا جائے. شکر کریا کر کتے ڈڈو بنا کے کسی چھپڑ جو نہیں سے واڑ چھڑیا. کہتے جی بس ہمیں ہی بڑے وہم ہیں نا, ہم کہتے ہیں شاید جو ہیں ہم اپنے ہی کو کمال ہیں. جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. یہ اس کا فضل ہے جی, یہ اس کا فضل ہے جی, یہ اس کا کرم ہے حضرت. تو اس لیے حضرت جی تھوڑا جی ذرا جڑا میں پانی پیانا ہے ہوں میں پیا لیندے ذرا. کوئی نہیں انشاءاللہ سچی کہہ رہے ہیں, جو میں پانی پلایا مجھے پلا لینے دے تھوڑا سا. تو اس لیے حضرت جی خوب اپنے اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے شکریہ کے طور پہ. حضرت شکریہ کے طور پہ میں کچھ وقت رہا ہے, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. تو بس میں بھی کچھ ہواؤں میں اڑ رہا تھا حضرت جی. میں یونیورسٹی سے باہر نکلا تو یونیورسٹی کے باہر نا تھوڑا وہ ریڑیاں لگتی ہیں بڑی زیادہ, پھل کی بڑی زیادہ فروٹس کی ریڑیاں لگتی ہیں. تو میں پڑھا کے نکل رہا تھا یونیورسٹی سے, تو میرے آگے نا ایک پست قد عورت, چھوٹا قد, 2 7 بچے ایک ہی سم ہو جا رہے تھے. پتہ نہیں اس سے پہلے ان کی کیا باتیں ہوئی, لیکن میں جب ان کے قریب آیا نا تو جو میرے کان میں آواز پڑی. آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں. سردیوں کے دن تھے, بڑے خوبصورت قسم کے جو سیب ہیں وہ ریڑھی پہ لگے ہوئے تھے. تو بچہ دیکھ کے نا وہ سیب کو تو امی کو کہتا ہے امی جی آج ہی سیب لے دے. حضرت جی اس کی 16,000 تنخواہ ہے, اس نے 350 والا کالا کول کدھر سے کرنا. یا آپ نہ سمجھے کہ میں کوئی اہمی بات سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے امی آج ہی سیب لے دے. تو عثمان نے نا بڑی حسرت سے ریڑھی کو دیکھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو ریڑھی کو دیکھ کے نا تو اپنے بچے کو چوم کے کہتی ہے پتر تو سیب دی گل کرنا, رات دی روٹی پک جائے تو بڑی گل ہے. ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اگر آپ کبھی باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو بڑے ملیں گے جی. ایسے آپ کو بڑے, آپ تو شاید, میں مسافر آدمی ہوں, آج بھی میں نے اپنے سیالکوٹ پہنچنا ہے. میں نے حضرت جی کئی بار 3-4 بجے نا میرے سیالکوٹ میں 2 منڈیاں ہیں, ایک شہر کے اندر ہے ایک باہر. میں نے کئی بار حضرت جی رات کو وہ جو منڈی والے خراب سیب اور خراب آم پھینک جاتے ہیں نا, میں نے لوگوں کو حضرت جی اس ڈھیر سے اٹھاتے دیکھا ہے. یاد رکھنا حضرت جی اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں کوئی ڈبے میں نہیں آیا تھا, جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا میری نے بھی اسی طرح کیا تھا. میری بھی 2 ہی آنکھیں, اس کی بھی 2 ہی, بس مجھے سلیمان بنا دیا. بس اتنا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی فرق سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. اتنا ہی فرق ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے, تختی عطا فرمایا حضرت. جے چاہیں تے شاہاں کو در در خیر منگائے, شکریہ کے طور پہ. اور بڑا ڈاڈا جی حضرت جی, میں نے اپنے سیالکوٹ میں زیرو کو ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے. ہمیشہ ڈرنا حضرت. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, میں لوگوں پہ ایام بدلتا ہوں حضرت جی, بدلتا ہے حضرت.
آپ نہیں غور کرتے تو وکری بات ہے، میں بڑا دیکھتا ہوں حضرت جی، وہ بدلتا ہے حضرت جی۔ میں نے اپنے سیالکوٹ میں بہت کچھ بدلتے دیکھا۔ آپ اپنی سیاست پہ نظر ڈال لیں، میاں محمد نواز شریف 35 سال حکومت کی ہے، عارف الوی صاحب، کبھی کسی نے سوچا بھی تھا دانتوں کا ڈاکٹر پاکستان کا صدر لگ جائے گا؟ میں پی ٹی آئی یا نون لیگ پہ تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں حضرت جی۔ سوچا تھا کبھی اس نے؟ بے نیازی ہیں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہان، بے نیازی ہیں۔ کبھی پتر کوئی اس وہم میں نہ آنا کہ مجھ میں کو کوالٹی ہے تو دے دی ہے، نہیں، یہ فضل ہے۔ میں حضرت اس دن وہ کوئی تھے حضرت جی، کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کچھ وہ کوئی تھے حضرت جی، میں چلا گیا دفتر حضرت جی، ان کو نیچے ایک بچہ ہے تو وہ MBA پڑھا ہوا ہے، خود حضرت وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، تو اس کو نا بڑی گندی چلو ٹھیک ہے جی، آپ کا ورکر ہے، آپ اس کو جھڑکیں، لیکن اس کی ایک حد ہے جی، لیکن وہ اس کو بڑے گندے طریقے سے جھڑک رہے تھے۔ خیر میں نے اس بچے کو کہا میں چل پتر تو جا، وہ چلا۔ میں حضرت جی کہ نہیں، میں حضرت جی ٹھنڈے رہا کرو، اللہ دی مخلوق پہ کیوں ان غصہ آ گیا؟ میں تمہیں کہتا غصہ آیا، وہ MBA پڑھیا تھی انگوٹھا چھاپ ہو، تھی صاحب ہو نوکرے تھلے اس بے نیازی ہیں مالک، وہ MBA پڑھے ہے، انہیں SCCA کیتا ہے، وہ تیرے تھلے نوکرے تو انگوٹھا لانا ہے، بے نیازی ہیں پتر بال۔ کبھی نہ غرور و تکبر آنے دینا، ہمیشہ لفنا دیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں میں ایام بدلتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہے عید کا دن تھا اور بالکل 9 بیاتا جوڑا بیٹھ کے نہ کچھ وہ جو عید پہ میوے بنے تھے وہ کھا رہے تھے، باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ حضرت جی اگر رب نے دیا تو اتنا بڑا دل کرو، اگر رب نے دیا نا اتنا بڑا دل کرو یار۔ اگر تم ایک بیکری سے 4,000 5,000 کی بیکری لے کے نکل رہے ہو تو وہ چوکیدار جس نے تمہارے لیے گیٹ کھولا شکرانے کے طور پہ 100 روپے اس کو دے دو، شکر کر تم گیٹ نہیں کھولن دیا، ہاں جی، شکرانے کے طور پہ۔ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہو، 10,000 کا 15,000 کا کھانا کھایا، وہ جس نے پلیٹیں رکھی ہیں شکرانے کے طور پہ اس کو کچھ دو، شکر تو پلیٹا نہیں رکھن دیا تھا۔ میں مسافر ہوں، اللہ دی قسمیں جنہاں کل پیسے نے انہوں نے حرکتاں ویکھ ویکھ رونا آندا ہے، کرن کی لگے نہیں۔ ایک سرد رات، ہمیں نہیں جگہ کا پتہ ہوتا، ہمیں کو معروف سا چونک بتا دیا جاتا ہے، ہم وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں۔ سردی حضرت بڑی دھند پڑی ہوئی، بچوں کے منع کرنے کے باوجود میں گاڑی سے باہر نکل آئے، بھائی موسم ہے لطف دیکھو۔ جناب ایک آ کے ہونڈا سویک رکی، 46 لاکھ اس کی قیمت ہے، 5 بندے باہر نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں مہنگا ترین بالکل نیو آیا فون ہے، 3-3 لاکھ والا حضرت جی۔ ایک چھوٹا سا بچہ نا انڈے بیچتا تھا، تو ظاہر ہے وہ 5 بندے سے وہ دیکھ کے آ گئے، تو انہوں بلا کے کہندے نے ادھر آ ہوئے، وہ آ گئے، وہ کنے دا انڈا ہی کہندا 20 روپے دا، جے 5 لئیے تو کنے دے دیں گا؟ نہیں حضرت جی، دل بڑا کرو حضرت، اللہ کی مخلوق پہ ہمیشہ رحم کرو حضرت، بڑا دل کرو حضرت، شکرانے کے طور پہ حضرت، شکرانے۔ اور پتہ میرے معاشرے کا ظلم کیا ہے؟ کدی کسی نے باٹا لینا بحث نہیں کی تھی، کبھی آج تک کسی نے KFC والے سے بحث نہیں کی، جدو کریں گے حضرت جی ماڑے سبزی والے نہ کریں گے، وہ جی بڑا، اور کیا کمایا یار اس نے، کلو کدوਆਂ پیچھے کی کما لے گا، لاکھ روپیہ کمایا۔ تو نے کبھی گل احمد سے بحث نہیں کی، تو کبھی تو نے الکرم سے بحث نہیں کی، ماڑے پھل والے نہ کرنے، شکریہ کے طور پہ اس کو زوبات دے دے، غریب آدمی ہے حضرت۔ میرے معاشرے کا ظلم دیکھو حضرت، کوئی پیزا ہٹ سے بحث نہیں کرے گا، کوئی میکڈونلڈ سے بحث نہیں کرے گا، ہیں جی، ظلم دیکھو حضرت، نہیں، شکرانے کے طور پہ دے دیا کرو، شکرانے کے طور پہ دے دیا کرو۔ وہ حضرت جی باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، وہ آدمی خدا ترس تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو کچھ بنایا جا تھوڑا تھوڑا دے اس کو بھی جا کے۔ اس نے ایک چھوٹی سی پلیٹ تیار کی، دینے گئی، پہلے چیخ بلند ہوئی، پھر پلیٹ زمین پہ گری، اور بس وہ بندہ بھاگتا گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، بیوی بے ہوش پڑی تھی، سارے کھانے زمین پہ گر چکے تھے، بیوی کو اٹھا کے اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے پہن کے، اس کو ہوش آئی۔ وہ پوچھتا ہے بھائی اللہ کی بندی تجھے بھیجا تھا فقیر کو کھانا دینے، تو خود ہی گر گئی۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا باہر جو مانگنے نہیں آیا تھا، یہ میرا پہلا خامد تھا،
جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں زمین پہ گر گئی. ہوتا ہے جی. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی کدی ماڑا ویک کے دلیر نہ ہو. یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا, ماڑا ویک کے سی دلیر ہو جانا. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا, سارے ڈرتے ہیں جی, لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا جی کمزور سے کیوں ڈریں, اس کا تو کوئی MN دوست ہی نہیں ہے, اس کا تو DSP دوست ہی نہیں ہے, اس کا تو SHO دوست ہی نہیں ہے, اس سے کیوں ڈروں, وہ میرا کیا بگاڑ لے گا. آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں بگاڑے گا, لیکن جس نے اس کو غریب پیدا کیا وہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گا. اس لیے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے. وہ کہتی ہے باہر صدا لگی جب میں اس کے نکاح میں تھی, آپ نے تو مجھے بھیجا نا, یہ خود گیا. اس نے باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی. حضرت آپ نے فقیر کو نہیں دینا نہ دیں, آپ کو گالیاں دینے کا حق کس نے دیا جی؟ کس نے دیا آپ کو گالیاں دینے کا؟ کیا حق ہے آپ کے پاس اس کو گالیاں دینے کا؟ میں حضرت وہ پھر ایک دن کسی چونک میں کھڑا, وہ گاڑی تھی, پیچھے بچے بیٹھے تھے. ظاہر جی بچے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے, بیلون والے نے تو آنا ہی تھا نا جی. وہ بیچارہ آ گیا. اب وہ کبھی گاڑی کے ادھر جائے, کبھی او یار کیا ہوتا ہے 50 روپے کا بلون, کیا ہوتا ہے 100 روپے کا بلون, اور شکریہ کے طور پہ اس سے خرید لے یار, تو کتے بلون نہیں بیچتا پیا. لیکن اللہ کی قسم اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر کے بیلون والے کو وہ گالیاں دیں, اللہ کی پناہ. وہ کہتی یہ باہر گیا, اس نے جا کے فقیر کو گالیاں دینا شروع کر دی, تو چنگا پلا ہے, چوٹا ہے, پھٹے ہیں. اللہ حضرت جی جب کسی کو مانگتے دیکھو خدا کی قسم ڈر جایا کرو, پتہ نہیں اس کو کس چیز کی سزا ملی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بوڑھے بندے کو بھیک مانگتے دیکھا, آپ رو پڑے. لوگوں نے اس کی حضور بھیک وہ مانگ رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. آپ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں, اس نے اپنی جوانی ضائع کی, اللہ نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. اس کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا ملی ہے جی, اتنی دھوپ میں کھڑا ہو کے چونک میں مانگ رہا. ڈر جاؤ اس سے. اس نے جا کے اس کو گالیاں دیں بڑی زیادہ. وہ روتا ہوا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, پھر اس کا زوال شروع ہوا. کچھ نہیں رہا, میں سے علیحدہ ہو گئی, اس نے مجھے طلاق دے دی, میں آپ کے نکاح میں آ گئی. وہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں. ہمیشہ ڈری ہو حضرت, اللہ دی مخلوق دا بڑا دھیان کریو. اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہمیشہ اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھنا, ہمیشہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے. اللہ آپ کی امیری کو 4 چاند لگا دے گا. اللہ آپ کی امیری کو 4 چاند لگا. اور کسی نے شیطان سے پوچھا تھا تینوں سب نالوں پیڑا کیڑا لگتا ہے؟ انہیں کہا مینوں سب نالوں پیڑا سخی لگتا ہے. کمیاں ہیں لیکن اپنی سخاوت دی وجہ نہ جانا انہیں پھر جنت جی. سب نہ پیڑا سخی لگتا ہے. سخی ہو جاؤ. تم نے بڑے سودے کیے ہیں ادھر, میں آپ کو دعوت دوں گا کبھی اپنے اللہ سے بھی سودا کر کے دیکھو. 10% کوئی ڈیلر نہیں دے گا آپ کو, 70% کوئی ڈیلر نہیں دے گا آپ کو. اتنا زبردست سودا. یہ جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ٹھیک ہے جی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کوئی نبی تھے تو ان کو وحی آئی کہ اے میرے نبی آپ کا جو فلاں امتی ہے نا اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی, آدھی فقیری میں گزرے گی, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو اختیار دیا, چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے. آپ نے اس کو بلایا اور کہا بھی تیرے لیے یہ سرکاری آرڈر ہے, اب تو بتا پہلے امیری کہ فقیری. اس نے کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں. فرمایا جا کر کے وہ آیا اور اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں ادھی امیری ادھی فقیری, وہ تو دس کی کریے پہلے امیری کہ فقیری. وہ جو بیوی تھی نا اس نے کہا آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے فقیری آن دے, فقیری سانس پہ کاٹ لیں گے کہ امیری آنے والی ہے, لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا اوکھا کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں نہیں کھائی جاتی. اس نے کہا نہیں آپ اس طرح کریں, جا کے اللہ کے نبی سے کہیں کہ پہلے امیری. اس نے کہا پہلے یہ لوگ کیوں نہیں کہنی. وہ گیا, اس نے جا کے عرض کی اللہ کے نبی اللہ کو میری طرف سے عرض کریں پہلے امیری. امیری آئی جی. اس بیوی نے کہا بس اب ایک کام کرنا, اکیلے نہ کھانا ہے, اکیلے نہ کھانا ہے. اگر ایک روٹی خود کھا رہا ہے کسی غریب کو بھی کھلا, اگر ایک سوٹ اپنے لیے لیا ہے کسی غریب کے لیے بھی لے, ایک جوتی اپنے لیے لی ہے کسی غریب کے لیے بھی لے, بس اس راستے پہ چلنا.
बोले क्या काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह के नबी जब गुजरे ना तो क्या देखते हैं कि लोहे महफूज पे उसकी फ़कीरी का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ क्या है, रौनकें लगी हुई हैं। आपने फरमाया बुलाओ इसको, वो हाजिर हुआ। आपने फरमाया भाई ये क्या है, ऊपर तो तेरा फ़कीरी का वक्त है लेकिन ये अमीरी चल रही है। वो आगे सिर्फ करता अल्लाह के नबी बस इतना काम किया, जो खुद खाया किसी को भी खिलाया, जो खुद पहना किसी को भी पहनाया। आपने फरमाया बस फिर यही वजह कि अल्लाह ने तेरी अमीरी को दवाम बख्श दिया है। बड़ा ध्यान रखो, हैं जी, बड़ा ध्यान रखो, बड़ा ध्यान रखो, बड़ा ध्यान रखो, बड़ा ध्यान। और अगर हज़रत जी अगर आप इस तरीके पे चलें तो फिर तो सोने पे सुहागा है जी। अगर आप इस तरीके को अडॉप्ट करें ना फिर तो सोने पे सुहागा है। वो क्या लिखा, जब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना तो आपके जिस्म से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा कि आपकी पुश्त पे बाकायदा निशान था, जिसे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं चंडी। कोई काम बंदा मुसलसल करे ना तो वो अपना निशान छोड़ जाता है, बाकायदा निशान था। आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादे हैं, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है। जो गुलाम पास खड़े थे वो रो पड़े। आपने फरमाया इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात इमाम की शान व शौकत की है तो सुनो फिर। ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। आज अल्लाह ने अगर दिया हजरत तो अपनी आखिरत के लिए इकट्ठा करो हजरत, तो बाकी हजरत जी पुछ हो गई तो फिर काम बड़ा औखा, क्योंकि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में गए। आपको पता है अंबिया में सबसे आखिर में जन्नत में किसने जाना है? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अंबिया में। और हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा में सबसे आखिर में जन्नत हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े अमीर थे। अल्लाह हज़रत को सोच सकता है कि इन दोनों ने अमीरी का हक नहीं अदा किया होगा, हज़रत ताड़ी मेरी की बनेगी फिर होते। मैं किसी की बात नहीं करता हज़रत, मैं अपनी बात करूँगा। हज़रत जी ने मेरे को ऐसे वेस्ट कोड का हिसाब ले लिया, मैं तो यह भी नहीं दे सकता। उन्हें मेरे पास भी आईफोन है, जो मेरे को आईफोन का हिसाब मंग लिया, मैं तो वो भी नहीं दे सकता। अज हज़रत और कुछ करिए, कोई इंज का बूटा ला के जाइए कि कल माफ़ी हो जाए। मैं हज़रत जी आपसे कतन अपने लिए नहीं कुछ मांगने लगा, ना मैंने कुछ तरह का खेल खेला कि मुझे मांगना पड़े। मैं बस आपसे इतना कहूँगा, जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, बाद में पता चला आप 100 घरों का खर्चा अपनी जेब से चलाते थे। फिर करो यार तुसी किसी गरीब का, लेकिन हज़रत जी ए वाला काम ना करियो, किसी गरीब की गरीबी का जनाजा ना निकालना यार, किसी यतीम को रुसवा ना करना इस कैमरे के सामने बुला के, उसको एहसास ना दिलाना कि तू यतीम है, उसको इस कैमरे के सामने बुला के एहसास ना दिलाना तू गरीब है। ऐसा नहीं हो कि बस पर्दा रह जाए, ठीक है। वो जो हमारे बड़ों का तरीका था, इस कैमरे के सामने किसी यतीम को, मेरे एक मुरीद है, उनका होटल है बहुत बड़ा, वो ज़ाहिर बयानात सुनते रहते हैं। रमज़ान आया, मुझे कहने लगे हज़रत तुसी इमाम हसन 100 कहते हो, ऐत की 100 घरों मैं राशन भेजना जी। मैं ठीक हो गया, तो मैं फिर वो अपने उत्थे होटल से बुला ला, मैं जी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, गल का गुस्सा ना करियो, नहीं तुसी मेरे पीर हो, तुहाडा भी गुस्सा मैं नहीं बंदे नूं लग जाता हुंदा। मैं हज़रत जी क़यामत तक अल्लाह आपकी अमीरी को सलामत रखे, लेकिन कोई पता नहीं अगली पुश्त पे क्या है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपका दिल करता है आपकी बेटी को होटल पे बुलाए? कहने लगे नहीं। तो मैं फिर लोगों ने क्यों बुलाने लगे, फिर लोगों की बेटियों को क्यों होटल पे बुलाने लगे? वो तेरा चौकीदार भी उनको गंदी नज़र से देखेगा, तेरे होटल के बहरे भी देखेंगे, तेरा जनाब वो जो खाने पकाने वाला है वो भी उनको गंदी नज़रों से देखेगा। फिर की करिए? मैं अल्लाह दे बंदे लिस्ट बनाओ तो जाओ घर च देख के आओ। अरे जी कोई टोरो सिलसिला नहीं। तो मैं अपने गल मैं अपने मुद्दों ला छड़ी जे, मैं बड़ा औखा काम जे जी, बड़ा औखा काम है। कवर च कोई एसी नहीं जी होना। अज कवर दे एसी विकदे जे पे खरीद लो भाई, कवर च तुहानूं कोई गद्दा नहीं जे लभना। अज कवर दे गद्दे विकदे जे पे खरीद लो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो लेके जाना है आपने इधर से लेके जाना है। भावें अग लै जाओ, भावें ठंड लै जाओ, भावें कंडे लै जाओ, भावें गद्दा लै जाओ, जो आपने लेके जाना है आपने इधर से लेके जाना है।
आज मौका है हजरत। जो मियाँ साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं लोए लोए ओ पर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। मेरे सियालकोट में एक मुक्तदी थे, ये मैं आपको दुनियादारी की बात बताने लगा हूँ। हर दौर का ना जी अपना फैशन होता है। हमारा फैशन क्या है? हाथ में 2 फ़ोन उठाना। हमारा फैशन क्या है? स्टड लगाना। हमारा फैशन क्या है? कीमती सी घड़ी पहनना। ये फैशन है। हजरत का ताल्लुक जिस दौर से ना, उस दौर का फैशन था सोने का दांत लगवाना। हजरत का दांत सोने का था। मेरे मुक्तदी थे, मैंने कई बार अर्जी पेश की, मैं हजरत मर्दों के लिए सोना मुतलकन हराम है, किसी सूरत में जायज़ नहीं है, तो इसको प्लीज़ रिमूव करवाएं, निकलवाएं इसको। वो हर जुमे मुझसे वादा करके जाते थे मैं अगले जुमे आऊँगा तो दांत नहीं होगा। बस सांसों ने वफा नहीं की। एक रात सोते में हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। सुबह जब हाजी साहब नमाज के लिए नहीं उठे, बच्चों ने जाके कमरा खोला, हाजी साहब उठा के हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा ये तो कब के फौत हो चुके हैं। मैं फैसलाबाद था, जो उनके बेटों का फ़ोन आया, हाजी साहब फौत हो गए। मैं जी अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। जनाजे का क्या टाइम रखना? मैं जी आप बताओ जी। जोर के बाद हो गया। लो जी 5 उनके पुत्र हैं, 5 उनके पुत्र हैं। उन्होंने 5 का वखरा वखरा फोन आया। की भला अदर जी दंदां का कोई डॉक्टर बुला के अब्बा जी का दंद कढ़ा लीए ना। ये दुनियादारी है। उन 5 को इससे कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत मुहम्मदी में सोने के दांत जाने के बारे में क्या हुक्म है। 5 पुत्रों एक ही होल पैन दिया सी, अब्बा एक दंद नाल लै चले। 5 एक ही होल पैन ही, अब्बा एक सोने का दंद नाल लै चले। ये है जी एंड, सबका ये एंड होना। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा नहीं, फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हाथ नहीं लाते। बड़े आप सारे सियाने बंदे बैठे हो, क्या आपके मुल्तान में कोई यूनिवर्सिटी मुर्दे को गुस्ल देने के लिए कोई 6 साल का डिप्लोमा करवा रही है? क्या कोई कॉलेज 4 साल का कोर्स करवा रहा है? क्यों गुस्ल नहीं देता कोई किसी को? क्यों मुर्दे नहलवाने वाले आ गए? क्यों आज बेटा बाप को नहलवाने को तैयार नहीं है? क्यों बेटी माँ को नहलवाने को तैयार नहीं है? किधर से आ गया? क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं जान दीवारी क्या डराउना बने, डर दे हाथ नहीं लाते। जना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। मैंने तो बड़े तमाशे देखे हैं ना। मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम अब तकरीबन 3 साल का, माशाल्लाह 26 सितंबर को उसने 3 साल का हो जाना है। मैंने उसको बड़ा अपने हाथों से नहलवाया। वो थोड़ा कुछ इस तरह का मिजाज लेके पैदा हुआ है कि वो अब भी अगर नहाए ना तो सारा मोहल्ला सुनता है कि इब्राहिम नहा रहा है आज। तो जब बिल्कुल छोटा था तो माँ को इंतज़ार रहता था कि मैं आऊँ और मैं उसकी मदद करूँ। और मैंने हज़रत आज भी कॉपी पे लिख के रखा हुआ है कि मैंने इब्राहिम को अपने हाथों से कितनी बार नहलाया है। मेरे ख्याल से 36 है या 37 है। और हर बार जब मैं उसको नहलाता था, मैंने दुनियादारी देखी है ना जनाब, तो हर बार नहला के मैं यही कहता था इब्राहिम आज 15 बारी हो गई, इब्राहिम आज 5 बारी हो गई, इब्राहिम आज 3 बारी हो गई, इब्राहिम आज 35 बारी हो गई। लेकिन इब्राहिम तेन सिर्फ एक मौका मिलना मैनू नहाउण दा, पता नहीं तू डब्बा भी सुटना है कि नहीं सुटना है। हाँ इकट्ठा करो अज अपने लिए, इकट्ठा करो अज अपने लिए इकट्ठा करो। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हाल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी जी वाह भरी है ना, मिट्टी बोलती पई है, मिट्टी वेखदी पई है, मिट्टी सुनती पई है। मिट्टी नूं गर्मी लगती है, मिट्टी नूं सर्दी लगती है, मिट्टी नूं भुख लगती है, मिट्टी नूं त्रे लगती है, मिट्टी खुश हुंदी है, मिट्टी गमगीन हुंदी है मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नूं वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई। फिर बाबा बुल्ले शाह भी बोले, फरमाते हैं माटी जोड़ा माटी गोड़ा माटी दा सवार, माटी माटी नूं दौड़ाए माटी दा खड़कार। मैंने जी सबसे पहला जो सबक सीखा था ना,
मैंने जो सबसे पहला सबक सीखा था मैंने अपने घर से सीखा था। मुझे जब उर्दू पढ़नी आई ना थोड़ी थोड़ी, तो मेरे घर के बाहर मेरे दादाबू के नाम की प्लेट लगी होती थी, चौधरी इलंदी। फिर दादाबू फौत हो गए, फिर वो प्लेट उतरी मेरी ज़िंदगी में और अबू जी के नाम की प्लेट लगी, हाजी मोहम्मद बूढ़ा। फिर अबू जी भी फौत हो गए, फिर मेरी लग गई। सारे बड़े सियाने बैठे हो, हूँ तुहाडे कोलों कोई सवाल पूछन लगा, मेरी प्लेट सदा लगी रहनी, मेरी भी लैनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही जगह पे हजरत जी 3 प्लेटें लगती देखी है, 3 प्लेटें। जगह वहीं आज भी है, तीसरी प्लेट लगी हुई है। मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, मैंने अर्ज़ की हुजूर एक जगह तीसरी प्लेट लग गई है कि ये सर? आपने भी कमाल शेर पढ़ा, ठंडे पड़ गए हैं। अब फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे। सानू वहम पै गया सी मालक, तू मां दे ढिड्डू लैके आए, अज तक इनू वेखे नाल लैके जाने। ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। खाली आए हैं, खाली जाना है, खाली जाना है। इसलिए ज़रा जी गुजारिश ही आप सबसे, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आपको दिया है, बस कलियां ना खाओ, कलियां ना खाओ। अल्लाह की मखलूक का बड़ा ध्यान करो, अपनी अपनी आखरत लिए कुछ इकट्ठा करो। शुक्रिया के तौर पर अपने अल्लाह को याद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। खूब नहीं तो हजरत जी सीधी तो सच्ची गल है भाई, बड़ा डाडा पिंड है जी, अगला बड़ा डाडा पिंड है, बड़ा ही डाडा पिंड है। और मैं आपसे कहूँगा हजरत जी निकालें वक्त, हफ्ते में एक दिन कब्रस्तान जाया करें। भाजी जिथे जाना क्यों नसी, जिथे जाना जो है क्यों नसी है, जिथे जाना है हजरत जी क्यों नसी हो। बस एक काम करना, जब वहाँ जाना इस मोबाइल को बंद कर देना, तो ये तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। उसे बह के ना आराम नाल कबरां वेखियो सारियां, तू वेख के थोड़ा जिहा दिल नरम होए ना, फिर जड़ियां कबरां उत्ते तख्तियां लगियां ने फिर वो पढ़ियो, ताकि पता लगे इत्थे किड्डे किड्डे बड़े चौधरी आके लेटे ने। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह आप सब नूं लंबी बरकतां वाली ज़िंदगी दे। लेकिन जी फिर भी जाना ही, फिर भी इत्थे नहीं रहना, जाना है। और मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हमारा काम है जी लोगों को डराना। कभी कभी कुछ प्रोग्राम मिलते हैं जो हमें डराते हैं, और मुझे आज तक ज़िंदगी में एक प्रोग्राम मिला है जिसने मुझे इतना डराया, और ये हजरत जी ये सिर्फ 37 साल की उम्र में सारी सफ़ेद हो गई है, ऐसे ऐसे हजरत जी। लेकिन जितना उस प्रोग्राम ने डराया ना हजरत जी, अखीर ही कर दी। वो एक 32 साल ना नौजवान फौत हो गया। महला जुमे का दिन था, हम जुमे को नहीं कहीं भी जाते हजरत, लेकिन जब उन्होंने कहा ना जी 32 साल नौजवान फौत हुआ है, तो मैंने फिर हाँ कर दी। वो मैं जब गया ना तो हजरत एक बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा था, और उसके कुरान पाक पढ़ने से मैंने एक अंदाज़ा ये लगाया कि इस दौर में 2000 वाली पट्टी में किसी आम का बच्चा इतना सोना कुरान नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि अब हम तो इस बात पे बड़े खुश हैं जी, हमारे बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ यू वंडर आर, हम बड़े खुश हैं। ठीक है जी, आनी भी चाहिए, लेकिन क्या आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपके बच्चों को कुरान नहीं आता? और मैं आप सबसे कहूँगा हजरत जी, जो इकबाल ने कहा था ना, मेरा नहीं बनता ना बन। अगर आप कुरान नहीं खोल रहे तो क्या उसकी खुदाई में फर्क पड़ गया? आप जब नहीं थे वो तब भी अल्लाह था, आप जब नहीं होंगे वो तब भी अल्लाह ही रहेगा। मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, और चलिया नू अपने लिए कम से कम पढ़ा, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का सवाब नहीं आना। सवाब जब भी आना सूरह यासीन का ही आना मियां। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लिए कोई नहीं है, ये सूरह यासीन के लिए है। महबूब फरमाते हैं जब कोई बच्चा अपने वालिदैन की कब्र पे खड़ा होकर सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह तिलावत की बरकत से वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। अपने लिए पढ़ा इनको, अपने लिए इनको पढ़ा, अपने लिए इनको पढ़ा, ताकि कल तुझे कुछ भेजने वाले बने। ये भी पढ़ाओ हजरत जी, इनको खोलो कुरान शरीफ। हजरत हमने छोड़ दिया कुरान को, हमने छोड़ दिया कुरान को हजरत, हमने
छोड़ दिया कुरान को। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं हजरत, फेसबुक कितनी बार चेक किया आज? व्हाट्सएप कितनी बार देखा है आज? इंस्टाग्राम कितनी बार खोला है आज? तो कुरान नहीं, ये चंगी गल नहीं जी हजरत। और याद रखना हजरत, उसने पूछना है हजरत, उसने पूछना है हजरत जी। कोई शादी हम नहीं छोड़ रहे, कोई मंगनी हम नहीं छोड़ रहे, कोई सालगिरह हम नहीं छोड़ रहे, कोई जनाजा हम नहीं छोड़ रहे, कोई कुल, कोई दसवां, कोई चालियां, बस मैं खत्म करूंगा, कोई सालाना। हर साल मरी भी जा रहे हैं, नारान भी जा रहे हैं, कागान भी जा रहे हैं, मालम जब्बा भी जा रहे हैं, ज्यादा पैसे हैं तो तुर्की भी जा रहे हैं, और ज्यादा पैसे हैं तो स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अनकरीब हजरत एक दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह आपको कटहरे में खड़ा करके पूछेगा, बता बंदे तूने कौन सी शादी छोड़ी, तू किस निकाह पे नहीं पहुंचा, तू किस वलीमे पे नहीं गया, तू किस जनाजे पे नहीं गया, तू किस स्कूल पे नहीं गया, तू किस 10वें पे नहीं गया, तू किस 40वें पे नहीं गया, बता किस साल तू मरी नहीं गया, बता किस साल तू नारान नहीं गया, बता किस साल तू कागान नहीं गया हैं? आज हमें सिर्फ इतना जवाब दे, तेरे मोहल्ले में मेरा घर था, वहां क्यों नहीं आया? जवाब देना जी, जवाब देना है, उसने पूछना है। अब देखें ना जी, आप सारे माशाल्लाह यहाँ आए हैं, हजरत ने कितने पैगाम दिए आपको? बड़े भी होंगे तो एक, बड़ा भी होगा तो 2, बड़े भी होंगे तो 3, बड़े भी होंगे तो 4। लेकिन हजरत जी रोज हमें कितने पैगाम आते हैं, क्या भला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं जानते, वैर ने घर लाते लत रख के नहीं जानते हैं? कितना सोहना पैगाम। हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह। नहीं जानते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं जानते। मैं फिर हजरत जी बड़े जले हुए दिल से ना लोगों को कहता हूं, मैं कहता हूं यार कोई तो उससे ना प्रीत निभाओ, कुछ तो उससे प्रीत निभाओ। अगर मस्जिद में नहीं ना जाना, आज के बाद अगर किसी शादी से पैगाम आया उन्होंने साफ कहियो, भाई गल सुने जरा, मैनू मेरा अल्लाह बुलाया, मैं कभी मस्जिद नहीं गया, तेरे बुलाया मैं मेरा जहाल चा जा काम कर जाके कह दी हजरत साहब। लेकिन तुसी किसी ने भी नहीं कहना। फिर मैं इत्थे ही गल मुकावांगा यार, ये क्या है? बंदे नू हाँ, अल्लाह नू ना, ये की है? बंदे नू हाँ, अल्लाह नू ना 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 कर यार। हाथी जोड़ सकता हाथी? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से नहीं जाता। बच्चा कुरान पढ़ रहा था, मैंने कहा किसी आलिम दीन का बेटा, वो पढ़ के बैठ गया। वो जिन्होंने मुझे दावत दी थी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत जी किस आलिम दीन का बच्चा है, बड़ा सोना कुरान पढ़ा। वो मुझे कहने लगे नहीं हजरत किसी आलिम दीन का बच्चा नहीं, ये आप जिस 32 साल नौजवान के आए हैं ना ख़त्म पे, ये उसी का बड़ा बेटा है, इसकी उम्र 11 साल है। इससे छोटा एक और है, उसकी उम्र 7-8 साल, 8-9 साल है। एक और छोटा है, उसकी 5-6 साल है। और एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। क्योंकि मेरे भी 4 ही बच्चे हैं। आज से 3 साल पहले मेरी भी उम्र 32-33 साल थी। और इसको पंजाबी में कहते हैं ना, लू खलो जाने, मारे खौफ के हजरत मेरे लू खड़े हो गए। और मैंने किसी से नहीं पूछा हजरत, मैंने खुद से सवाल किया। मैंने कहा सुलेमान बड़े तू लम्बे प्रोग्राम बनाए, दस जरा उस 32 साल नौजवान का दिल अपनी 3 साल की धी छड़ के जान नू कीता होना।
उसका दिल अपना 11 साल का बेटा छोड़ के जाने को किया होगा। लेकिन भाई मुल्तान वाले मैंने एक गल तो दसो, तुहानू मैनू पूछना किन्ने? आपके ख्याल में पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, कोई TCS के जरिए लेटर आएगा भाई बंदे का प्रोग्राम है कि नहीं है? मैं को कहा नहीं अंब पक्के देने, मैं नहीं जाना कोई। उज़र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। डिगर नूं जो टहना होवे कानू कोल कोल मरीए। अदर जी टहना जी, टहना जी पाँच आओ अज टह जाइए। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हलाल हराम का ख्याल करो, माड़ियां का ध्यान करो, अल्लाह का जिक्र करो, नबी अलैहिस्सलाम ते दुरूद शरीफ पढ़ो। माशाअल्लाह आज जैसे बताया गया कि मैं अदर जी थोड़ा है दिल सड़े ही हैं, मेरे को है वाली गल्लां ने, मैं जब देखता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा दिल करता है मैं इनकी खैर खाई करूँ, ये सारे नमाजी हो जाए, ये सारे अल्लाह का जिक्र करने वाले हो जाए। तो अल्लाह आपकी खुशियों को दुबाला करेगी। अल्लाह इन बच्चों को ज़िंदगी दे, बल्कि उम्र खिज़्र दे, अच्छे मुकद्दर दे, अच्छी तकदीर दे, नरम दिल दे, दिल तोड़ने वाला ना बनाए, दिल जोड़ने वाला बनाए। अल्लाह इनको आपकी आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह इनको ऐसे काम करने की तौफीक दे कि ये आपके नाम रोशन करें बच्चे जाके। लेकिन बस हज़रत जी ये याद रखना, इन बच्चों ने जो सीखना है आपसे सीखना है। क्योंकि मैं क्या ये मैं दुकान नहीं पाई, दुआ करियो आखिरी साह तक पावा भी ना, अभी तक खैर खाई है। मेरे पास आते हैं ना लोग, ए जी हज़रत जी जरा बच्चे को दम करो जी, गुस्सा बड़ा करता है। तो मैं फिर कहना होना, मैं तू एडा वड्डा होकर करना हो तो ये बच्चा है, ये दुकान नहीं ना पाई, जिस दिन दुकान पा लांगा मैं भी कहांगा ए तवीज़ पढ़ो तो ए नहीं दे दो हज़रत जी, भाई तू एना वड्डा होकर करना वो तो फिर बच्चा है। ए हज़रत साहब जरा दम करियो, बच्चा जिद्दी बड़ा है। ओ भाई तू एडा वड्डा हो गया जिद्दी हो तो फिर बच्चा है। ए हज़रत साहब को दम करियो, ए मोबाइल नहीं जो छड़दा है, ले तू एडा वड्डा हो गया नहीं छड़दा तो फिर बच्चा है। जो देना है आपने देना है इनको, चाहे तस्बीह दे लेना, चाहे कुरान दे लेना, चाहे मुसल्ला दे लेना, ये आपने देना है, ये आपके हाथ में है। जो बनाना है आपने बनाना है। मेरा बेटा ना मोहम्मद अली, अल्लाह ये ना समझना कि मैं भी कोई नहीं, अल्लाह का बड़ा बदल है। तो मैंने देखा कि हज़रत बच्चे किस तरह सीखते हैं। वो जुमा पढ़ के ना मेरे पीछे, तो वो फिर घर आ जाता है, मैं ज़रा लेट आता हूँ, लोग वो फिर क्या करता है, वो मेरे हार पग बन के ना तो कुर्सी पर बह के भैनों सामने बिठा लेता है। फिर वो जो उसको याद होता है ना वो फिर उनको करके ना मेरे स्टाइल में बताता है। मैंने उस दिन सीखा था कि बच्चा सबसे पहले जिससे मुतासिर होता है ना उसका वालिद है। ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इनको क्या करना है। ठीक है, और अपने बच्चों को हज़रत जी इनकी बड़ी तरबियत करें, हैं अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करें, हैं माशाल्लाह। अल्लाह बेटियां दे तो बड़ी खुशी करना, ये भी मेरे मुआशरे का बड़ा आलमी है। उधर एक दादी आई, मैं दादी जी खुदा का खौफ करो, तू ही भी तो धी हो, क्यों लगे बेचारी नाल जुल्म करने, तू ही तो धी है, कैसा जुल्म है यार। बेटी अल्लाह दे ना, पुत्र नालों वध खुशी करियो। और मैं आपको बता नहीं सकता जी ये बेटियां कितना पे, मेरी अपनी बेटी की बात मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, अभी 4 साल की है उसने, किसी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है। लेकिन बेटियां वो इकरारुल हसन ने बड़ी गलत बात की है, उसको अपनी उस बात से रुजू करना चाहिए। और वो क्या कह रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मैंने धी नहीं दी। मैं कहता हूं तू शुक्र कर रहा है, तू बदनसीब है, अल्लाह ने तुझे धी नहीं दी है। तू शुक्र कह रहा है कि शुक्र है अल्लाह ने मैंने धी, तू बदनसीब है, तू बदनसीब है, तू बदनसीब है, तुझे अल्लाह ने धी नहीं दी। मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी करूंगा। अल्लाह की कसमें जे धी ना होंदी तो प्यो बनन दा मजा ही ना आंदा। जे धी ने ना होंदी प्यो बनन दा मजा ही ना आंदा। बाप होता क्या है, मेरी बेटियों ने मुझे बताया। मुंडे नूं कह के घटाना वा, मैंने जाना है ना आज सफर से सियालकोट वापस, मुंडे नूं कह के घटाना वा। मैं धीआं नूं कदी नहीं किया, मैं जाना मेरियां दोयां धीआं ने फड़ के लम्मा पा लेना, एक ने मेरा सिर फड़ लेना, एक ने मेरे पैर फड़ लेने। बेटी अल्लाह दे पुत्र शुक्र, मैंने देखा हज़रत जब वो खवेला आया सांभे आती ने। और मेरे साथ एक ऐसी बात हुई, उसने मुझे हिला के रख दिया। हज़रत मैं मुसाफिर हूँ, घर नहीं होता, बहुत कम होता हूँ। अबू जी जब फोत हुए फिर 10 दिन मैं घर ही रहा। वो मैं हज़रत जी बैठा हुआ था तो बच्चे कुछ आपस में ना खेल रहे थे, मेरा बड़ा बेटा, मेरी 2 बेटियां और एक मेरी भांजी। वो खेल क्या खेल रहे थे कि हज़रत उन्होंने पर्चियाँ लिखी हुई थी
ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پرچی پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی، ایک پہ لکھا تھا چور۔ وہ چاروں پرچیاں بند کر کے نا اس کو زمین پہ پھینکتے تھے، سب نے ایک ایک اٹھانی ہے۔ اب جو بن گیا نا بادشاہ، وہ تینوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے گا۔ میں پڑھ رہا تھا ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار بادشاہ نا میرا بڑا بیٹا ہی بن رہا ہے، محمد علی 10-11 سال کا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو رہا ہے، ہر بار یہ کس طرح بادشاہ بن رہا ہے؟ میں نے جب دیکھا تو اس نے کرپشن کی ہوئی تھی، اس نے پرچی پہ نا کچھ اس طرح کا کیا ہوا تھا۔ وہ تینوں بچیاں تھیں، وہ پہلے پرچی اٹھا لیتا، اس نے کرپشن کی ہوئی۔ پاکستان ہے نا جی، اللہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان کرپشن کے لیے نہیں بنا تھا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کا تو مطلب ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن کیا کریں جی، ساڈے جمدے جانے بھی کرپشن آتی ہے، کیا کریں جی۔ لیکن انشاءاللہ میرے وطن پہ وقت آئے گا جی، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ میں نے ادھر جی کتاب رکھی اور میں بھی کود پڑا، میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ۔ میں نے اپنی بھانجی کو کہا تو سائڈ تے بیٹھ، میں نے کہا جی شرط یہ ہے کہ پرچیاں دوبارہ لکھی جائیں۔ تو ظاہر ہے جی میں بھی پھر پاکستان کا ہی مولوی ہوں، میں نے بھی کرپشن کر دی ادھر جی، میں نے بھی نا پرچی پہ نشان لگا دیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں مولوی کہہ گیا ہوں، اللہ معاف کرے۔ میری جو بڑی بیٹی ہے نا اسما، ماشاءاللہ 8-9 سال کی ہے، میں نے اس کو کہا بیٹا وہ جو پرچی ہے نا تو نے یہ اٹھانی ہے۔ وہ جب میں نے پرچیاں پھینکی اس نے فل فور اٹھا لی۔ اب وہ تو ایگزیکٹ بادشاہ تھی، اب تینوں کا فیصلہ ہونا تھا، کون قاضی ہے، کون چور ہے اور کون وزیر ہے۔ ایک پرچی میرے بیٹے نے اٹھائی، وہ وزیر بن گیا۔ ایک پرچی میری بیٹی سب سے چھوٹی عائشہ، اس نے اٹھائی، وہ قاضی بن گئی۔ اور جب میں نے کھولی تو میں چور تھا۔ اب کھیل کا اصول ہے کہ آپ نے بتانا بھی ہے بآواز بلند کہ میں کیا ہوں۔ اب ظاہر ہے جی عادتیں ہماری بھی بگڑ گئی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر محمد سلیمان مصباحی خادمی چشتی قادری سور وردی، اب چور کہنا کوئی سوکھا کام تو نہیں تھا نا۔ اب وہ تینوں میری طرف دیکھ رہے ہیں، بابا آپ کیا ہیں؟ تو میں بڑا شرمندہ سا ہو کے نا میں نے کہا پتر میں چور ہوں۔ تو جو میری بیٹی تھی نا چھوٹی عائشہ، وہ تڑف کے میرے ساتھ لپٹ گئی اور مجھے کہتی میرے بابا چور نہیں ہیں۔ بڑا پیار کری اپنی عطیہ نال، اپنی عطیہ نال بڑا پیار کری، یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑا پیار کرنا ہے جی۔ اگر بھائی میری بات کسی کو بری لگی تو معذرت خواہوں، میں نے خیر خواہی کی ہے، آپ کی خوش آمد نہیں کی، میں نے آپ کی خیر خواہی کی ہے۔ اللہ نے پتر دیتا ہے، اللہ دی مخلوق دا بڑا دھیان رکھو ہے، غصہ نہ کریو، کدی معاف کر چھڑیو۔ تم انہیں معاف کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ جو رام نہیں کرتا اس پہ رام کیا بھی نہیں جاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میرے مالک میرا انے کم سی، باقی تیرا اختیار ہے، جو چاہیں سو کرے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ جنہیں بچیاں دا جقیقہ ہے نا سارے اندیاں خیرہ فرمائیں، رحم کریں، فضل کریں، آسانیاں دیں، عزتاں دیں، شہرت دیں، فضل کریں، کرم کریں۔ اچھا ماشاءاللہ یا اللہ رحمتاں دا، فضل دا، کرم دا نزول کریں، اس کار نو سجدے والا کار بنائیں، اس کار نو ذکر والا کار بنائیں، اس کار نو درود والا کار بنائیں، اس کار نو سخیاں دا کار بنائیں، اس کار نو صدقہ خیرات کرن والا کار بنائیں۔ میرے مالک بد نظراں کو بچائیں، حاسداں کو بچائیں، شریراں کو بچائیں، جادوگراں کو بچائیں، کلاں والے دے کلاں کو بچائیں، گنڈاں والے دیاں گنڈاں کو بچائیں، سب تے رحم کریں۔ پھر عرضی اگے جننے بیٹھے نے یا اللہ میرے نالوں ڈھیر چنگے نے، میں بڑا گناہگار ہاں، اللہ میرے انہاں ساریاں ویراں تے رحم کر دے، سب نو نمازی کر دے، ذکر والا کر دے، درود والا کر دے، اچھے اخلاق والا کر دے، عاجزی انکساری والا کر دے، سخی کر دے، غنی کر دے، جو منگیا عطا کر دے، جو نہیں منگیا بغیر منگے ہی عطا کر دے یا اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ یا اللہ جنیاں تیاں بیٹھیاں نے اللہ انہاں دی خیر کری، اللہ ساڑیاں تیاں دے دوپٹیاں دی حفاظت کری، ساڑیاں تیاں دیاں چادراں دی حفاظت کری، اخلاق اچھا کری یا اللہ۔ جڑے فتنے چل رہے نے، میرا جسم میری مرضی، اللہ ساڑیاں تیاں نو بچا کے رکھیں گے، شرم و حیا والیاں کریں، شرم و حیا والیاں کریں، شرم و حیا والیاں کریں۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔